بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں لرزا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ ایک باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار مار کر جان سے ہی مار دیا، اور کہیں ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ایک درندے نما باپ کا ہے جس ظالم نے اپنی 1 دن کی بیٹی کو پریشر کوکر میں ابال کر مار دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین، یہ دردناک واقعہ سننے کے لیے یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ کسی ظالم باپ کا ہے جس کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی بیٹی پیدا نہ کرنا، جب بھی ماں بننا بیٹے کی ماں بننا، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس ظالم شخص کی بیوی بہت ہی نیک تھی اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ جب بھی مجھے ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے کی بیٹی تھی اور اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت کر سکے، اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا۔ اس کا شوہر بھی ہر وقت آتے جاتے اس کو ایک ہی بات کہا کرتا تھا، مجھے جب بھی دینا بیٹا ہی دینا، کیونکہ مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور 2 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص رحمت نازل فرمائی، اور ایک دن وہ اپنے شوہر کو خوشخبری سناتی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شوہر نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم جانتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے۔ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتی رہتی کہ میرا شوہر بیٹا چاہتا ہے۔ وہ دن رات اس غم میں مبتلا رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر پہلے سے ہی مجھ سے بہت زیادہ بدظن ہے، اور اگر بیٹی کا شکل دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا کرے گا۔ وہ کہتی کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں کہ بیٹا یا بیٹی دینا، تو اللہ پاک تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایک ایسا مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ یوں ہی اس عورت کے روتے اور دعائیں کرتے ہوئے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ جب اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو جیسے اس کے اثر پہ آسمان کوئی بجلی گر پڑی ہو۔ اپنی بیوی کی کہنے لگا، میرے سامنے اس بیٹی کو کبھی لے کر مت آنا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم نے بیٹی پیدا کی۔ جب اس بچی کو پیدا ہوئے 7 دن گزر گئے تو رشتہ دار مبارکباد دینے لگے۔ اس آدمی کو ایسے لگا کہ جسے کوئی اس پر طنز کر رہا ہو، تانا دے رہا ہو کہ تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو، تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یوں ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کی بیٹی چلنے پھرنے لگی اور اسے بابا بابا کہنے پکارنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی باپ کا پیار آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ غصے سے نفرت سے اسے دھتکار کر اسے دے کر وہاں سے چلا جاتا، کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا۔ دوسری بار اس کے گھر پھر خوشخبری آئی، اس کی بیوی پھر حاملہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس بار مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ اسی تمنا اور خواہش میں اس کے 10 سال گزر گئے اور وہ یوں 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے اسے ایک کے بعد ایک 5 بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا، لیکن وہ بدبخت ان معصوموں کو بہت مصیبت سمجھتا تھا، اور وہ اتنا ظالم اور بدبخت باپ تھا جس نے ان 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں ہی تھی۔ باپ کی شفقت محبت کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ وہ ایک ماں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی، کیونکہ ان کی ماں ڈرتی تھی کہ کہیں میری بیٹیوں کو ان کا باپ مار نہ لے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری بیٹیوں کی محبت پیدا کر دے۔ اپنے باپ کے پیار کے لیے وہ ترس رہی ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے جنت کے پھول ہیں، ان کو کمزور جان نے پیدا کیا ہے، ان معصوم پھولوں پر رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اور جب سے ان 5 بیٹیوں کی ماں بنی تھی تب سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پر ظلم کرنا نہ شروع کر دے۔ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے دوسری شادی کی تو اس کا باپ اسے اس کی مرضی کی شادی کرنے پر جائیداد سے الگ کر دے گا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے بیٹا بھی چاہیے تھا۔ اس بار اس کی بیوی پھر حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اگر تو نے اس بار اپنی پھر ایک بیٹی کو جنم دیا تو میں اس کو آگ لگا دوں گا اور مار دوں گا۔ وہ ایک بیوی اللہ کے حضور روتی اور کہتی کہ یا اللہ تو میرا کون سا امتحان لے رہا ہے، مجھے اس بار بیٹا عطا کر دینا۔ 5 بیٹیاں ہو چکی ہیں، 6ٹھی بیٹی نہ ہو، یا اللہ اس بار مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دینا، ورنہ نہ جانے میرا شوہر میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یا اللہ تو میرے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے، میں بہت مجبوریوں کے تحت بیٹا مانگ رہی ہوں۔ بیٹیاں بھی تیری رحمت ہے، مجھے قبول ہے، مگر میں اپنے شوہر کے ڈر سے تجھ سے ہمیشہ بیٹا مانگتی رہی۔ اس عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہی تھا۔ اس کے شوہر نے پیدائش سے 1 دن پہلے اپنی بیوی کو کہا، اگر تو نے
इस बार बेटी पैदा की तो मैं तुझे तेरी बेटी वो दोनों को मार दूंगा। उसकी बीवी डर गई, मगर फिर सोचने लगी कि 10-12 साल से मेरा शोहर मुझे सिर्फ धमकियां ही दे रहा है, आज तक किसी ने अपनी बेटियों को उसने हाथ नहीं लगाया। बस फिर अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह इस बार मुझे बेटा अता कर देना। अचानक उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो दाई को ले आया, दाई अंदर कमरे में चली गई और वो खुद कमरे के बाहर ही बैठ गया, क्योंकि उसको यकीन था इस बार मुझे बेटा ही होगा। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, दाई बाहर आई और उसने कहा अगर छठी बेटी मुबारक हो। जैसे ही उसने छठी बेटी का नाम सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फौरन से अंदर आया, उसके 5 बेटियां ये सुनकर अंदर भागी, अल्लाह पाक ने हमें एक छोटी सी बहन दी है। वो उसको देख रही जो खुश हो रही थी। इस आदमी ने आकर अपने 5 बेटियों को धिक्कार दिया और छठी बेटी को उठा लिया, जो अभी बच्ची पैदा हुई थी। माँ अभी भी तकलीफ में थी, वो लेटी हुई थी। उसके बाप ने उस बच्ची को बड़ी नफरत से उठाया। माँ तड़प रही थी कि आखिर मेरा शोहर ने इस बच्ची को क्यों पकड़ा है। वो जालिम शख्स इस बच्ची को पकड़कर चारों तरफ देख रहा था। आखिर में क्या करूं, कभी सोचता कि इसको आग में डाल दूं। शैतान उसके दिमाग पर सवार हो चुका था। अचानक उसकी नजर प्रेशर कुकर के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि मैं तो इस बच्ची की हड्डियां भी नहीं बचेंगी, 5 मिनट में गल जाएंगी और मैं इनको फेंक दूंगा। इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा बाप कहलाने के लिए तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उठकर आई और उसको कहने लगी आप क्या कर रहे हैं, मगर उसने अपनी बीवी को धिक्कार दे दिया। वो माँ बेचारी तो पहले तकलीफ में थी और अपनी बेटी का दुख देख देख कर तड़प रही थी। इस जालिम बाप ने इस नन्ही से बच्ची को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसे आग पर रख दिया। फिर अल्लाह का कहर नाजिल होना शुरू हो गया। प्रेशर कुकर फट गया, एक जोर धमाका हुआ, जमीन कांपने लगी, दीवारें कांपने लगी, आसमान रोने लगा। अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, अल्लाह को जलाल आया और जिलजिला आना शुरू हो गया। और देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो गई और इस जालिम इंसान का चेहरा कुत्ते का चेहरा बन गया। जमीन फटना शुरू हो गई और कुत्ता हनुमा इंसान को जमीन अपने अंदर निगल रही थी। जब जमीन ने इस जालिम बाप को अपने अंदर निगलना शुरू किया तो उसकी नजर 5वीं बच्चियों पर पड़ी जो उसके सामने खड़ी थी। वो जिलजिला, जमीन का कांपता और आसमान का लरजना इस जालिम बाप के नहीं था, क्योंकि वो मासूम तितलियां और मासूम बच्चियां ऐसे ही खड़ी थी। इनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जब उसकी नजर इन बेटियों पर पड़ी तो उसने सोचा ये वही मासूम बच्चियां हैं जिनको मैं देख देख कर हमेशा दुख करता रहा, इनसे नफरत करता रहा। वो नन्ही शहजादी, वो मासूम बच्ची जिसको इसके जालिम बाप ने उबाल दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो मासूम तितली मर चुकी थी। आज इस गुनाह की सजा इसके बाप को मिल रही थी जो बेटियों से इतनी नफरत करता था। उसको पैदा होते ही मार डाला और जालिम बाप जमीन के अंदर दस्ताए चला जा रहा था। कोई गैबी ताकत उसको खींच रही थी। और बच्ची जिसको प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया था उसको कैसे बचा पाते, क्योंकि प्रेशर कुकर फट चुका था और उसकी कमजोर मां इस हालत में नहीं थी कि उसके बाप का मुकाबला कर सकती। तो बच्ची बेदर्दी से मर चुकी थी, लेकिन उसकी माँ को बचा लिया गया था और उसकी माँ के जरिए इस पूरे वाकये का पता चला। वो जमीनी अजाब उसी जालिम बाप पर नाजिल हुआ था। कुदरत को भी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुनने में आता है कि इस वक्त बहुत ही भयानक किस्म का जिलजिला आया था जिसमें लाखों अफराद मर चुके थे। वो माँ बताती है कि जब वो जालिम बाप जमीन के अंदर जा रहा था तो मैंने देखा कि जमीन से आग बाहर निकल रही थी। जिस तरह से उसने अपनी मासूम बच्ची को जलाया, इसी तरह से वो भी दुनिया में आग में जल रहा था। उस वक्त तो जिलजिला आ रहा था और हम नहीं जानते थे कि हम भी बच पाएंगे या नहीं, मगर मैंने और मेरी बेटियों ने मंजर अपनी आंखों से देखा। वो रहम मांग रहा था लेकिन उस पर रहम नहीं किया जा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों से नफरत मत करो, क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। जिस घर में बेटी पैदा होती है मैं उसके बाप को जन्नत की बशारत देता हूँ। बेटियों से नफरत करने वाले सुनो, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो इस घर में 70,000 फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दाखिल होते हैं और इस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखते कहते हैं, एक कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम भी तेरे साथ इस घर में रहेंगे। जरा सोचिए, जिस घर में दिन रात 70,000 फरिश्ते रहते हो वो घर भला कैसे अल्लाह की रहमत से खाली हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी की पैदाइश पर खुशी करना 10 बार काबा की ज़ियारत करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत बुलंद रुतबा दिया गया है। वो चाहे बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, उनकी इज्जत कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार, मोहब्बत और इज्जत पैदा करे और हम सबको भी अल्लाह ताला इस्लाम के बताए हुए सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वाक़े को नेकी और सदका जारिया समझ कर आगे शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता ये बात किसी के दिल में उतर जाए और ये हम सब के लिए सवाब और सदका जारिया का बाइस बन जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी कीमती का राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जज़ाक